ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਮਾਣ ਕਰੂੰ ਤੁਧੇ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ। ਹਮੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲ ਤੇ, ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ। ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਜਮਾਨੇ ਵੀ, ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਜੋਰ ਚੱਕਰੀ ਜਹਾਜ ਪੈ। ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਭਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀ। ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਹੈ ਕੁਟੰਬੀ ਕਰੈ ਕਾਜ ਪੈ। ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਅਰ ਪਾਰਸੀ ਪੈ। ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਸੰਤ ਗੀਰੀ ਕੀ ਮਿਜਾਜ ਪੈ। ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਹੈ ਚਾਰ ਚਾਤਰੀ ਚਲਾਕੀ ਜੋ। ਮੋਕੋ ਤੋ ਭਰੋਸੋ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈ। ਕਰਿਓ ਪਰਵਾਨ ਮਾਲਕਾ, ਕਰਿਓ ਪਰਵਾਨ ਮਾਲਕਾ। ਅਰਜ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ, ਕਰਿਓ ਪਰਵਾਨ ਮਾਲਕਾ। ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ, ਕਰਿਓ ਪਰਵਾਨ ਮਾਲਕਾ। ਅਰਜ 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 ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ, ਕਰਿਓ ਪਰਵਾਨ। ਅਰਜ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ, ਕਰਿਓ ਪਰਵਾਨ ਮਾਲਕਾ। 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 ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੂੰ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੂੰ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੂੰ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ
दुनिया दा पालक है, तू कुल दुनिया दा पालक है। कुल दुनिया दा पालक है, तू कुल दुनिया दा पालक है। वो कुल दुनिया दा पालक है, तू कुल दुनिया दा पालक। कुल दुनिया दा पालक है, तू कुल दुनिया दा पालक है। तू कुल दुनिया दा पालक है, तू कुल दुनिया दा पालक है। कुल दुनिया दा पालक है, तू कुल दुनिया दा पालक है। तेरे घर सोच है नी, तेरे घर सोच है नी, कमले सियाणे दी। करो परवान मालका, अर्ज निमाणे दी। करो परवान मालका, ओ अर्ज निमाणे दी। करो परवान मालका, अर्ज निमाणे दी। करो परवान मालका, अर्ज निमाणे दी। करो परवान मालका, अर्ज निमाणे दी। करो परवान मालका। जे मैं औगणहार ना हुंदा, जे मैं औगणहार ना हुंदा, हाँ तू बख्शणहार ना हुंदा। किथे जांदे सवाली दाता, जे तेरा दरबार ना हुंदा। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विखै विख खाही माया मोह। माया मोह परम पै भूले, उदारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास। गुरु रामदास गुरु रामदास। राखो शरणाई, राखो शरणाई गुरु रामदास। राखो शरणाई गुरु रामदास। ओ राखो शरणाई गुरु रामदास। राखो शरणाई गुरु रामदास।
राखो सरनाई गुरु रामदास राखो सरनाई गुरु रामदास गुरु रामदास ओ गुरु रामदास 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 राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास ओ राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास वाहिगुरु 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 चौकड़े मार के वाहिगुरु नेत्र बंद करके सारे बैठो एकाग्रता बना के सुरत जोड़ के वाहिगुरु टकाओ अवस्था एक जगह टिकिया बीज पौधा बन जाता हुंदा है एक जगह टिकिया पत्थर पहाड़ बन जाता है एक जगह टिकिया मन नर तो नारायण हो जाता है टकाओ अवस्था एकाग्रता विच बैठो वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाहे गुरु गुरु वाह गुरु वाह वाहे संत शरण जो जन परै गुरु वाह गुरु सो जन उदरन हार वाह गुरु वाह संत की निंदा नानका वाह गुरु संत की निंदा नानका वाह गुरु बहर बहर अगता गुरु वाह 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 गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 तेरा नाम चित आवे, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिलियों ना प्यारिया। मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिलियों ना प्यारिया। ओ जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिलियों ना प्यारिया। जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, ओ मिलियों ना प्यारिया। जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिलियों ना प्यारिया। जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिलियों ना प्यारिया। तेरा नाम चित आवे जी, नाम चित आवे, नाम चित आवे, मिलियों ना प्यारिया। मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिलियों ना प्यारिया। ओ जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिलियों ना प्यारिया। जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिलियों ना प्यारिया। जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिलियों ना प्यारिया। जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिलियों ना प्यारिया। परम सत्कारयोग ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਬਮਾਈ ਔਰ ਭਾਈ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ, ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 16 ਤਰੰਗਾਂ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ 16 ਵਾਰੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ, 16 ਵਾਰੀ ਹਿੱਲਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਾ ਬਾਣੀ
ਪਸਯੰਤੀ ਬਾਣੀ, ਮਧਮਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਪਰਾ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ 4 ਵਾਰ ਹਰਕਤ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਸਯੰਤੀ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 4 ਵਾਰ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਧਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 4 ਵਾਰ ਹਰਕਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਓ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ। ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ? ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜਿਆ, ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਏ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਖ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਵਤੀਏ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਈ ਜਾਈ, ਭਾਵ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਂ ਗਈ, ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਲਾਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਾਰਵਤੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾਈ ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਤੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸਾਵਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਧਾਰਨਾ 'ਚ ਬੋਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦਾਸ ਧਾਰਨਾ ਪੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਜਥਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀ, ਜਸ ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਸ ਕਰੀ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਇੱਥੇ ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪ੍ਰੇਮ। ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਸ ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਸ ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਸ ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਭੈਣਾ ਪੜੋ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਜਸ ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਸ ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਸ ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਨੂੰ
ਜਸ ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਜਸ ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, 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 ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਜਸ ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਜਸ ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ। ਜਸ ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਜਸ ਕਰ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇ ਜਮਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੀਵਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਜੈਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹਲਚਲ ਪੈ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਕੱਲੀ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਖ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਬਿਨ ਭੋਜਨ ਗਰਲ ਅਘਾਏ। ਕੱਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਢਿੱਡ ਨਿਕਲੇ ਪਏ, ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਰਣ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਖੇਪ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਜੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ
ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਵਖੇਪ ਤੇ ਆਵਰਣ, ਇਹ ਦੋਏ ਦੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲੀ ਮਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕੱਲੀ। ਤੇ ਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਮਾਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ। ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਦਾ। ਅੱਧਾ ਕਲਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਚੋਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ। ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਆ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਵੇ। ਓ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਹੋ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ। ਭੈਣਾ ਪੜੋ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਵੇ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਓ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਵੇ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। 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 ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
बड़ा तकड़ा कारोबार ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਮਾਇਆ ਬੜੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਵਿਦਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਹੈ ਕੋਲ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਐ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਐਦਾਂ ਗੁਰੂ ਐਦਾਂ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਚੰਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਭੇਟਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਫੜ ਲੈਂਦਾ 500 ਰੁਪਈਆ, ਲੈ ਜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਤੁਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆਂ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਇੱਥੇ। ਭਾਗਵਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਐ। ਉਹ ਜਦ ਦੌੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਸਲੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਭਗਵਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦੇ ਐ, ਇਹਦਾ ਭਗਵਤਕਾਰ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਲਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੁਰੂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗਾਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਇਹਦਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਢੋਲਕੀਆਂ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਗਾਵਨ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਬੈਠਾ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾ ਰਹੇ ਐ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋਂ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਉਂਦੇ ਐ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਗਾਉਣ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਗਤ ਗਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ ਜੀ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆਂ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ, ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਦਰ ਬਹਿਣ ਆਏ ਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਐ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਐ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ? ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਸੰਗਤ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟੇਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਬਟੇਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਜ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨੇ ਆਹ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਐ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਇਆ। ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਕੱਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਇਆ। ਕੰਸ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਹੋਇਆ। ਲਾਹਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕੱਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ 18 ਅਧਿਆਏ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਗਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਇਹਨੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਸੰਬਰ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣੇ, ਆ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭੇ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰਿਆ ਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ,
अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले कौन मंदे। महाराज कहते ठीक है गल, इस च गलत की है? अल्लाह दा नूर ने कुदरत दे बंदे सारे। अल्लाह दा नूर अल्लाह दा नूर ने कुदरत दे बंदे सारे। अल्लाह दा नूर ने कुदरत दे बंदे। अल्लाह दा नूर ने कुदरत दे बंदे सारे। अल्लाह दा नूर ने कुदरत दे बंदे सारे। अल्लाह दा नूर ने भई कुदरत दे बंदे सारे। अल्लाह दा नूर ने 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 कुदरत दे बंदे सारे। सब रब दा ही रूप ने, इस गलत की है? फिर कहंदा आवाज क्यों खांदा इनू बटेरे नू मरे होए नू। सतगुर कहंदे ये भी शास्त्र विच लिखिया है, जीव भोजनं जीवन है। आ भी ते शास्त्र ही कहंदे कि जीव दा भोजन ही जीव है, इहदी खुराक ही ये है। ये जिउंदा जीव, ये जिउंदा भोजन ही खांदा है, ये फेर ही जिउंदा रहिंदा है। कणक विच भी जीव है, पानी विच भी जीव है। जेते दाणे अन्न के जियां वाज ना कोए, जीव किथे दी। इंसान दी खुराक वखरी है, वो ये भोजन खांदा है, ते आ पशुआं दी खुराक, पंछियां दी खुराक वखरी है। रब दी बनाई कुदरत विच आपां कौन हुंदे आ टंग डाउण वाले? उपरों उपरों ते चुप जिहा कर गया, पर इहदी अंदरों शरधा नहीं बनी। ये शिकार कादे वास्ते खेडदे? हुण कुछ दिन रहना सी इहने संगत नाल। संगत नाम जपदी है, सेवा करदी है। ये शंका दी दृष्टि नाल वेखदा, कहंदा किदां दे लोक ने, एवें कमले जे लोक ने, एवें झाड़ू मारी जांदे आ, एवें गुरु गुरु करी जांदे आ। मैं तो एवें ही आ गया अपने बापू दे कहण ते, कोई गल तां इत्थे लगदी नहीं है, तां कुछ नहीं इत्थे। ऐदां दी भावना है। ते जदों संगतां ने जाना सी, ये भी तुर पिया। सोचदा जे 500 रुपया ना मत्था टेकिया बापू बड़ा नाराज होऊगा। इन्हें जांदे जांदे ने कलगीधर जी नूं 500 रुपया मत्था टेकिया। ते महाराज ने कड़ा लिया, कुछ प्रसाद लिया, एक सरोपा इहदे गल च पाता, प्रसाद भी देता, कड़ा भी देता, ते नाल महाराज ने बचन कीता, भाई गुरु नानक दियां खुशियां तेरे ते, गुरु दियां खुशियां। ये उदों तां नहीं बोलिया, परे जाके सोचदा है, कहंदा 500 मत्था टेकिया मिलिया की है? एक कड़ा, आ प्रसाद, ते एक ही होया बई गुरु दियां खुशियां। उन्होंने आ गल कहती, आ बाकी सारे जने एवें जकारे छड्डी जांदे। जे कही दिता गुरु दियां खुशियां, फिर की हो गया? ऐदां सोचदा है। संगत दे नाल तुर पिया। संगत गुरु गुरु करदी है, वाहिगुरु वाहिगुरु करदी है, कहंदा भी नहीं इन्हां नाल नहीं जाना। ये तो गल्लां ही होर करदे है।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਂਗਾ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਬੜਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰਦਾ ਦੇ ਨਾਵੇ ਇੱਕ ਕਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਖ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ ਆ ਖੁਦਾਈ ਚੱਕ ਨਗਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ। ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਆ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦੇ ਨਾਵੇ ਇੱਕ ਕਣੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹਨੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਰਜਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੌਂ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੀ ਝੋਨਾ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਣਕ ਆਏ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਗੱਲਾਂ। ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ। ਆਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਲੈ ਮੋਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡੈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਾਉਂਗੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ। ਲੈ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਉਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਟਿਕ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਏ? 500 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕੜਾ ਦੇਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਤਾ, ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਖਾ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜੌਹਰੀ ਜਾਣਦੇ ਐ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਪਾਰੀ, ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਪਾਰੀ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਪਾਰੀ, ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਪਾਰੀ, ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਪਾਰੀ, ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਸਾਰ ਜਾਣਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਸਾਰ ਜਾਣਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। 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 ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਪਾਰੀ, ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਪਾਰੀ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਪਾਰੀ, ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਹ ਕੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇਤਰ ਭਰਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੜਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ। ਆ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਫੜ ਕੜਾ, ਆ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਆ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਲਿਆ 500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਤਾ, ਜੋ ਟੂਮ ਛੱਲਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, 500 ਰੁਪਈਆ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾਤਾ। ਇਹ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। 500 ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਖਰੀਦਿਆ, ਫੇਰ ਵੇਚਤਾ, 1000 ਕਮਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ, 2000 ਕਮਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ 5-7 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, 500 ਰੁਪਈਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ 500 ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ। ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 500 ਚ ਹੀ ਵੇਚਦੀਆਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਇਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਲਦ ਜੋੜ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗਿਆ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਲ ਫਸ ਜਾ ਕਰੇ।
ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਫੇਰ ਆਵੇ, ਫੇਰ ਹਲ ਫਸ ਜਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੱਭ ਗਈ। ਇਹ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲੀਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ, ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਗਲ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਮੀਰੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਫਕੀਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੰਗਾਲੀ ਗਲ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੰਗਾਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ। ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਆਏ। ਅਮੀਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਗਈ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। 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 ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਅਮੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਬਾਰੀ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਚੱਲ ਪਏ ਉਜੈਨ ਤੋਂ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੇਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਧੰਨ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਲੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਆ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ 500 ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ। ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੰਗਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਪੈ ਗਈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਦਾ। ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਸੀ ਜਿਉ ਸ਼ਰੀਰੋ ਲੈ। ਗਰੀਬੀ ਹੰਡਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕੰਗਾਲੀ ਗਲ ਪੈ ਗਈ। ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਗਏ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ। 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 ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਆ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਨਸੀਬਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੀ ਅਮੀਰੀ ਸੀ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ, ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਵਾਲ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ, ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ, ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ, ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਮ ਧੱਕਾ ਦੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਧੱਕਾ ਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਨਸੀਬਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ, ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ, ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਹ ਫੇਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢੈਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਗਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪੂਗਾ। ਫੇਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੇਰ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਰੀਬੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਮੀਰੀ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸੁਕ੍ਰਿਤ। ਜਦ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਠਾ ਬਿਠਾਏ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਮੀਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸਨਮਾਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਪਮਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਐ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜੇ। ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾਲ ਰਾਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਹੈ ਨਾਲ ਨਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ। ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ ਔਰ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨਾ। ਜਦ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਮਾਰੇ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਮਾਰੇ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਛੋਡੂ ਦਾਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਮਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ? सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। मैं किसे छोड़ूं दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। जिंदगी की नदियां के दोनों ही किनारे हैं। आ जिहड़ी जिंदगी दी नदी, एक किनारे दे नाल कदे नदी चल ही नहीं सकती। एक किनारे दे नाल नहर पैली नूं पानी देना गुरमुखो, एक किनारे नाल तां खाल नहीं चलदा, दो किनारे बनाने पैंदे। ये जिंदगी भी साडी ऐ चलदी है। जिंदगी की नौका के बस दो ही किनारे हैं। मुझे सुख भी प्यारे हैं, तेरे दुख भी प्यारे हैं। ये है ज्ञानवानां दी स्टेज, ये रब दे प्यारियां दी स्टेज है। आओ गुरमुखो, जिथों आपां विचार शुरू कीती सी समाप्ति वल जाइए। इन्ना की समा, इन्नी की हाजरी तुसी प्रवान करियो। गुरु वाले बन के नाम दी कमाई करते रहो, सेवा ते सिमरन करते रहो। फिर साडा लोक भी सुखीआ ते परलोक भी सहेला हो जाऊगा। सो बहुत वड्डी किरपा महाराज ने कीती, आपां नूं मिल के बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾਈ ਚੱਕ। ਜੇ ਨਾ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਬੇ ਜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਧਰ ਦੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਰਾਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਟੂਟੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਜੀ ਟੰਗਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਿਆ ਦਿਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੰਗ ਤੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਐ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਨਮ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਹਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ, ਮਨ ਮੁਖ
ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਸਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਵਾਜੀ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਗਏ ਬਾਣੀ ਵਾਜੀ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਤ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਤ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਤ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਤ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਰਮਸਰ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੌਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤੋ ਜਿਸ ਰਾਤ ਕੋਇ ਨਾਈ ਆਇਆ ਦਿਲ ਸਗਲ ਜਗਤ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇਲੇ ਬੈਠੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਖੀ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ